స్వాగతం సుస్వాగతం ఈ బలి పూజకు సుమ స్వాగతం స్వాగతం సుస్వాగతం ఈ బలి పూజకు సుమ స్వాగతం 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 సుస్వాగతం ఈ Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా, దేవుడు మనకు ఒక నూతన వారం ప్రసాదించి ఉన్నారు. ఈ సోమవారం ఈ పరిశుద్ధ బలి అర్పించడానికి మీ అందరికీ స్వాగతం పలుకుతున్నాం. వెరీ వెరీ వామ్ వెల్కమ్ టు యూ. ఈనాడు పరిశుద్ధ బలి పూజ పెట్టించి మన ప్రార్థన సహాయం కోరిన వారి ఉద్దేశ లక్ష్యాల కోసము ఇన్ ఎ స్పెషల్ వే మనం ప్రార్థన చేసుకుందాం. Thanksgiving Mass for all the blessings showered upon the family and for the departed soul of Gade Innaredi and all other souls to rest in peace. Mass offered by Gade Lusirani and her family members. For God's mercy upon the departed soul of Boga Maria Karun Kumar. Mass offered by Boga Arogyam and her family. Mass to Almighty God for all the blessings, protection upon all the family members, friends, relatives, and all the humanity, from all the diseases and the virus, and for the peace and harmony in the whole world, especially on Israel. Mass offered by Kenneth Joseph Holt and her family members. For the good health of Naaman, and for the complete healing from the blood clot in the brain. For the good marriage proposal to Divya, Mass offered by Prithvi. For God's blessings upon Pandi Subramaniam, God's wisdom to Rajkumar, Sravan and Santosh, Mass offered by Monica. For the good health of Raja Rao and for God's grace upon kidney dialysis, Mass offered by Mariamma. For the good health of the body, mind and spirit of Sister Sunita on the occasion of the birthday, and for the good health of David Raju and Mary Kumari, Mass offered by Goretti. Sister Sunita, wish you a very, very happy birthday today. God bless you abundantly, especially in your ministry of God's calling. దేవుడు మీ పరిచర్యలో కావలసిన కృపను అభిషేకం మీకు ఇచ్చి నడిపించాలని ఈ పరిశుద్ధ బలి పూజలో we especially pray for you. Have a wonderful day, Sister Sunita. Thanksgiving Mass to Our Lady of Good Health, Mass offered by Kenneth Joseph Holt and family members. Mass offered for Divine Word Retreat Center Yeluru and the planning of the church constructions, that without a delay the Lord may begin the work soon according to God's will. Mass offered by a devotee. Mass offered to the Yeluru Diocese, Bishop Pulimura Jairao and all his consultators and the priests, that in their planning the Yeluru Divine Word Retreat Center may become a successful evangelization center for the people of Andhra Pradesh. Mass offered by a devotee. Mass offered for Reverend Father Benny S. Sweetie, the director of Divine Word Retreat Center,
The Lord may give him wisdom and knowledge and good health to carry out the responsibility of building God's temple. ప్రియబిడ్డలారా, మీరు పెట్టించిన ఈ పరిశుద్ధ బలిభోజ దశ లక్ష్యాలు, అలాగే ఈ ఆన్లైన్లో మీరు 1000 మంది ఈ మాసాలో పాల్గొంటారు. అలాగే మా రోసరీ జపమాల టీములో చేరి దాదాపు 12,000 మంది డైలీ జపమాల చెప్పుకుంటూ మా ఇంటర్సెసరీ ప్రార్థనలో విన్నపాలు చేస్తూనే ఉంటారు. మీ అందరినీ మీ ఉద్దేశ లక్ష్యాలను ఈ బలి పూజలో కానుక సమర్పించి మనమందరం కలిసి భక్తితో ఈ బలిని అర్పించుకుందాం. చేతులు జోడించి మన ప్రార్థనా సాయం కోరిన వారందరూ ఇక్కడ ఫోన్ చేసి విన్నపాలు రాసి ఇచ్చిన వారందరూ రహస్యంగా పరస్యంగా మీ మనస్సులో హృదయాల్లో ఉన్నటువంటి మీ కోరికలో ప్రార్థనలన్నిటినీ ఈ బలి పూజలు గుర్తుంచుకుంటూ భక్తితో ఈ బలిని అర్పించుకుందాం. పిత పుత్ర పవిత్ర ఆత్మ నామమున ఆమేన్. మన నాథుడైన యేసుక్రీస్తు కృప, సర్వేశ్వరుని ప్రేమ, పరిశుద్ధాత్మ సహవాసము సహకారము మీ అందరితో ఉండునుగాక. మీ ఆత్మతో ఉండునుగాక. బిడ్డలారా, ఈనాడు మొదటి పట్టణము అపోస్తుల చర్య 6వ అధ్యాయము 8 నుంచి 15 వచనం వరకు మనం చదువుతూ ఉన్నాం. అక్కడ ఆదిమ క్రైస్తవ సంఘములో మొట్టమొదటి హతసాక్షిగా మారిన స్టేఫాన్ని ప్రార్థన మందిరములో వారు విచారణ చేస్తూ ఉన్నారు. అతని సవాలు అడుగుతూ ఉన్నారు. నేరారోపణ చేస్తూ ఉండగా దేవుని ఆత్మ ఆ స్టీఫెన్ని ఒక దేవదూతలాగా ఎలా నిలబెట్టాడో, ఎలా సాక్షిగా మార్చాడో అని గొప్ప సాక్ష్యాన్ని మనం వినబోతూ ఉన్నాం. బిడ్డలారా, ఆదిమ క్రైస్తవ సంఘము దేవుని పరిశుద్ధత అనుగ్రహించిన శక్తి చేత, బలము చేత, వాక్య జ్ఞానము చేత వారు బోధిస్తూ ఉండగా ఇట్ వాస్ కట్టింగ్ టు ద హార్ట్ ఆఫ్ ద లిసనర్స్. హృదయాలను దూసుకుంటూ పోయే 2 అంచుల ఖడ్గం లాంటి వాక్కు వారు బోధించారు. అద్భుత కార్యములు చేసి దేవుడు వారికి తోడుగా నీడగా ఉన్నారని, వారి బోధ యథార్థమని నిరూపించుకుంటూ వచ్చారు. ప్రియబిడ్డలారా, ఈనాడు కేవలం వాక్యం వినటం మాత్రం కాదు, చదవటం మాత్రం కాదు, మన దైనందిన కుటుంబ జీవితములు, వ్యక్తిగత జీవితములో వాక్యము ఒక యాథార్థంగా మారాలని ఈ పరిశుద్ధ బలి పూజలో మనం ప్రార్థిద్దాం. అప్పుడే కేవలం మాటల వలన మాత్రం కాక క్రియల ద్వారా ప్రజలు దేవుని వైపు ఆకర్షితులవుతారు. ఈ రోజులలో మనుషులకు కావలసినది కేవలము మాటలు కాదు, క్రియలతో కూడిన విశ్వాసం మాత్రమే మనుషుల్ని మార్చేది, నిలబెట్టేది. 2 చేతుల గుండె మీద పెట్టి, తెలుసో తెలియక మనం చేసిన పాపములు ఎన్నో ఉన్నాయి, దోషములు ఎన్నో ఉన్నాయి, దేవుని ఆజ్ఞలు మనం ఎన్నో ఉల్లంఘిస్తూ ఉన్నాం. దేవుని దృష్టికి ప్రీతికరమైనవి మాత్రమే చేయటానికి ప్రభువా మా పాపముల నుండి మమ్మల్ని శుద్ధి చేసి నీతిమంతులుగా మమ్మల్ని నిలబెట్టి ఈ పరిశుద్ధ బలి పూజ యోగ్య రీతిగా అర్పించే కృప మాకు దయచేయండి అని ప్రార్థిద్దాం. సర్వశక్తి గల సర్వేశ్వరుని చెందును సహోదరి సహోదరులారా, మీ చెందును నా పాపములను ఒప్పుకొనుచున్నాను. ఏలైనా తలంపు చేతును, వాక్కు చేతును, క్రియల చేతును, అశ్రద్ధ చేతును బహుపాపము చేసేది. ఇది నా తప్పు, ఇది నా తప్పు, ఇది నా గొప్ప తప్పు. అందుచేత నిత్యకన్యక అయిన పరిశుద్ధ మరియమాతను, సకల దూతలను, పునీతులను, సహోదరి సహోదరులారా, మిమ్మును నా కొరకు మన ప్రభు అయిన సర్వేశ్వరుని ప్రార్థింపవలయునని ప్రతిమాలుకొనుచున్నాం. సర్వశక్తి గల సర్వేశ్వరు మనందరిపై దయ చూపి మన పాపములు, దోషములు, నిర్లక్ష్యము, కనికరముతో మన్నించి మనలను నిత్య జీవమునకు చేర్చునుగాక. ఆమేన్. ప్రభువా మాపై దయ చూపుము. ప్రభువా మాపై దయ చూపుము. యేసుక్రీస్తు రాజా మాపై దయ చూపుము. యేసుక్రీస్తు రాజా మాపై దయ చూపుము. పరిశుద్ధాత్మదేవ మాపై దయ చూపుము. పరిశుద్ధాత్మదేవ మాపై దయ చూపుము. ప్రార్థించుదము. సర్వశక్తి గల ఓ నిత్య సర్వేశ్వర,
దారి తప్పిన వారికి నీవు సత్య మార్గమును చూపి క్రీస్తు మార్గములో నడుచినట్లు వారిపై నింది తేజస్సును ప్రకాశింపచేస్తూ ఉన్నావు. క్రైస్తవుల ప్రార్థనలు ఆలగించి పునరుత్థానమందు ఆనందిస్తున్న మేము నీ ఎదుట చేసిన ప్రార్థనలు ఎత్తు ఆలగించి నానా జాతి కుల మతాలకు చెందినటువంటి వాళ్ళందరినీ కూడా నీ సన్నిధికి నీ వాక్కు ద్వారాను మా క్రియలతో కూడిన విశ్వాసము ద్వారాను తెలుపమని ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నాం. మీతోను పవిత్రాత్మతోను కలిసి యుగ యుగములు జీవించుచు పరిపాలించు మా ప్రభువును మీ కుమారుడని యేసుక్రీస్తు ద్వారా ఈ మనవి చేయుచు ఉన్నాము. ఆమేన్. మొదటి పట్టణము అపోస్తుల కార్యములు 6వ అధ్యాయము 8వ వచనం నుంచి 15వ వచనం వరకు. స్తెఫాను దైవానుగ్రహముతోనూ శక్తితోనూ నిండినవాడై ప్రజల మధ్య గొప్ప అద్భుతములను ఆశ్చర్యకార్యములను చేయుచుండెను. అప్పుడు స్వతంత్రులు అనబడి వారి సమాజములో కొందరు, కురేనీయుల సమాజంలో కొందరు, అలెగ్జాండ్రియుల సమాజంలో కొందరు, సిలీషియా ఆసియాల నుండి వచ్చిన మరికొందరు స్తెఫానుతో వాదింప మొదలుపెట్టిరి. మాట్లాడుచునేందు అతడు అగపరిచిన జ్ఞానమును అతన్ని ప్రేరేపించి ఆత్మను వారు ఎదిరింపలేకపోయేరి. పిమ్మట ఇతడు మోషే మీదను దేవుని మీదను దూషణ వాక్యములు పలుకుచుండుట మేము వింటిమి అని చెప్పుటకై వారు కొందరును నియమించుకొనిరి. ఈ రీతిగాను వారు ప్రజలను, పెద్దలను, ధర్మశాస్త్ర బోధకులను అతనికి వ్యతిరేకముగా పురికొల్పిరి. అప్పుడు వారు స్తెఫాను వద్దకు వచ్చి బలాత్కారముగా బంధించి అతనిని న్యాయసభ ఎదుటకు తీసుకొని వచ్చిరి. అతనిని గురించి అబద్ధపు సాక్ష్యములు చెప్పుచునుటకు వారు అందరూ న్యాయసభలోనికి తెచ్చిరి. అప్పుడు వారు, ఇతడు ఎల్లప్పుడూ మన పవిత్ర దేవాలయమును గూర్చి మోషే చట్టమును గూర్చి వ్యతిరేకముగా మాట్లాడుచున్నాడు. ఎట్లనా నజరేతుకు చెందిన యేసు దేవాలయమును కూలగొట్టుటనియు మోషేనొద్ద నుండి మనకు పారంపర్యముగా వచ్చిన ఆచారములను మార్పు చేయననియు చెప్పుచుండా మేము వింటిమి అని వారితో చెప్పించిరి. అక్కడ ఆ న్యాయ సభలో కూర్చున్న వారందరూ స్తెఫాను వైపు తెరచూడగా అతని ముఖము దేవదత్త ముఖమోలే కనిపించెను. ఇది ప్రభువాకు. సర్వేశ్వరునికి వందనములు. ఏలిన వారు మీతో ఉండునుగాక, మీ ఆత్మతో ఉండునుగాక. పునీత యోహాను గారు రాసిన పవిత్ర సువార్తలోని భాగము. ప్రభువా మీకు మహిమ కలుగునుగాక. యోహాను సువార్త 6వ అధ్యాయము పరిశుద్ధ వచనాలు 22 నుంచి 29 వరకు. మరునాడు సరస్సు ఆవల తీరమున నిలిచి ఉన్న జనసమూహము అచటము ఒకే ఒక చిన్న పడవ తప్ప మరొకటి లేదనియు, ఆ పడవలో శిష్యులతో పాటు యేసు వెళ్ళలేదనియు శిష్యులు మాత్రమే వెళ్ళుటను చూచితిరి. ఆయనను యేసు
ధన్యవాదములు సమర్పించి ప్రజలకు రొట్టెను పంచిచ్చిన స్థలము చెందకు తిబేరియు నుండి కొన్ని పడవలు వచ్చెను. అక్కడ యేసు గాని శిష్యులు గాని లేకుండాను చూచి వారు ఆయనను వెతకుచు పడవలపై కఫర్నహామునకు పోయిరి. ప్రజలు సరస్సు ఆవిల వైపున్న యేసును కనుగొని, బోధకుడా, మీరు ఎప్పుడు ఇక్కడికి వచ్చేదిరి అని అడిగిరి. మీరు రొట్టెలు తిని సంతృప్తులైనందున నన్ను వెతుకుచూ ఉన్నారు, నా సూచక క్రియలను చూచి కాదు అని మీతో నిశ్చయముగా చెప్పుచూ ఉన్నాను. అశాశ్వతమైన భోజనమునకై శ్రమయింపవలదు, నిత్య జీవమునకు చేకూర్చు శాశ్వత భోజనమునకై శ్రమింపుడు. మనుష్య కుమారుడు దానిని మీకు ప్రసాదించును. ఏలైనా తండ్రి దేవుడు ఆయనపై అధికార ముద్రను వేసి ఉన్నాడు అని యేసు సమాధానమిచ్చును. అప్పుడు దేవుని కార్యములను నెరవేర్చుటకు మేము ఏమి చేయవలెను అని వారు అడగగా, యేసు, దేవుడు పంపిన వారిని విశ్వసింపుడు, అది ఏ దేవుడు మీ నుంచి కోరుకున్నది అని చెప్పును. యేసుక్రీస్తు పరిశుద్ధ రక్షణ సువిశేషము. క్రీస్తువా మీకు మహిమ కలుగును గాక. సువిశేష బోధన ద్వారా మన పాపములన్నీ మన్నింపబడునుగాక. ఆమేన్. ప్రైజ్ ది లార్డ్. ప్రైజ్ ది లార్డ్. హల్లెలూయా. 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 ప్రైజ్ ది లార్డ్. ప్రైజ్ ది లార్డ్. హల్లెలూయా. 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 బిడ్డలారా, దేవుని వాక్కు ఆలకించడానికి పరిశుద్ధాత్మ సహాయం కోరుకుంటూ ఒక్క నిమిషం సెలవులు ఉంచి నాతో కలిసి ప్రార్థించండి. పరిశుద్ధాత్మదేవ, ఆత్మస్వరూపైన మీ సన్నిధిని మేము మరొకసారి కోరుకుంటూ ఉన్నాం, ఆహ్వానిస్తూ ఉన్నాం. పిలిస్తే పలికే దేవుడు నీవెనయ్యా. మీ సన్నిధ్యములో మమ్మల్ని ఉంచమని ప్రార్థిస్తున్నాం. వాక్యం బోధించడానికి కావలసిన జ్ఞానము, బుద్ధిని, తెలివిని మాకు ప్రసాదించండి ప్రభు. వింటున్న బిడ్డలతో మీరే మాట్లాడండి ప్రభువా. స్టెఫాన్లో పనిచేసిన దేవుని ఆత్మ మాలో కూడా పనిచేయునగాక. ఈ వాక్కు ద్వారా, ఈ పరిచర్య ద్వారా మీకే మహిమ కలుగునగాక. ఏ ఉద్దేశం కోసం వాక్యము పంపబడ్డదో ఆ ఉద్దేశములన్నీ ఈ బిడ్డ జీవితంలో యథాకాలం జరిగి తీరునుగాక. అందరి చేతుల పైకి లేపి ఒక దేవుని కొద్దిగా మనం స్తుతిద్దాం. హల్లెలూయా, 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 హల్లెలూయా. స్తోత్రం. సెయింట్ మైకిల్ సకల దూతలారా, పునీతులారా, హతసాక్షులారా మా కోసం ప్రార్థించి దేవుని సన్నిధిలో మమ్మల్ని నింపి నడిపించమని ప్రార్థిస్తున్నాం. అమ్మా మరియ తల్లి మా కోసం ప్రార్థించండి. దేవవర ప్రసాదం చైతన్యుని మరియమ్మ వందనము. ఏలిన వారు మీతో ఉన్నారు, స్త్రీలలో ఆశీర్వదింపబడిన వారు మీరే, మీ గర్భఫలముగు యేసు ఆశీర్వదింపబడిన వారుగని. పరిశుద్ధ మరియమ్మ సర్వేశ్వరునికి మాత, పాపాత్ములమైన మా కొరకు ఎప్పుడును మా మరణ సమయమందున ప్రార్థించండి. ప్రైజ్ ది లార్డ్. ప్రైజ్ ది లార్డ్. హల్లెలూయా. 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 ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా, ఈనాడు మనం ఈ వాక్కు మొదటి పట్టణాన్ని ఆధారం చేసుకుంటూ ధ్యానిస్తూ ఉన్నాం. ఈ వాక్యాంశ ముఖ్యమైనటువంటి వ్యక్తి పునీత స్టెఫాను, సెయింట్ స్టీఫెన్. ప్రియబిడ్డలారా, డైరెక్ట్లీ మనము దేవుని వాక్యము పరిశీలిస్తే అపోస్తల చర్యలు 6వ అధ్యాయము 8వ వచనం నుంచి 15వ వచనం వరకే ఈనాటి సువిశేష పట్టణం. బైబిల్లో మనము మొదటి పట్టణములో మనం వింటున్నాం. అయితే ఆ స్టార్టింగ్ సెంటెన్స్ ఒక్కసారి విందామా? 6-8. స్టెఫాను దైవానుగ్రహముతోనూ శక్తితోనూ నిండిన వాడై ప్రజల మధ్య
గొప్ప అద్భుతములను సూచక క్రియలను చేయుచుండెను. ప్రైజ్ ది లార్డ్. ప్రైజ్ ది లార్డ్. హల్లెలూయా. 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 బిడ్డలారా, స్టెఫాను పరిశుద్ధాత్మ అభిషేకంతో శక్తితో గొప్ప ఆశ్చర్య కార్యాలు సూచక క్రియలు ప్రజల మధ్యలో చేస్తూ ఉన్నారు అని వాక్యం పలుకుతుంది. ఈ సేమ్ మాట బిడ్డలారా ఈ అపోస్తల చర్యలో మనం చదివితే 2వ అధ్యాయంలో 5వ అధ్యాయంలో మనం చూస్తూ ఉన్నాం. జస్ట్ 2 సెంటెన్స్ మనం చదువుతామా? అపోస్తల చర్యలు 2వ అధ్యాయం తీసుకుంటామా? అక్కడ 43వ వచనం, యాక్ట్స్ 2:43 ఒకసారి విందామా? అప్పుడు ప్రతి వ్యక్తిపై భయము ఆవహించెను. అపోస్తుల ద్వారా అనేక అద్భుతములు ఆశ్చర్యకారములు జరుగుచుండెను. చూడండి, అపోస్తుల ద్వారా అనేక ఆశ్చర్య కార్యములు అద్భుత కార్యములు దేవుడు ప్రజల నడుమ చేస్తూనే ఉన్నారు. వన్ మోర్ రెఫరెన్స్ చూసుకుంటాం. అపోస్తల చర్యలో 5వ అధ్యాయము 12వ వచనం, యాక్ట్స్ ఆఫ్ ది అపోస్టిల్స్ చాప్టర్ 5:12 ఒకసారి మనం విందాం. ప్రజల మధ్య అపోస్తలులు అనేకమైన అద్భుతములు సూచక క్రియలు చేయుచుండిరి. వారందరూ ఏక మనస్కులై సొలొమోను మంటపములో చేరిరి. ప్రైజ్ ది లార్డ్. ప్రైజ్ ది లార్డ్. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. నేను ఇప్పుడు మీ ముందు 3 సెంటెన్సెస్ చదివాను బిడ్డలారా. ఈ మూడిట్లో ఉన్నటువంటి ప్రత్యేకత ఏంటంటే, పరిశుద్ధాత్మ చేత అభిషేకించబడిన యేసుక్రీస్తు శిష్యులు అపోస్తలులు ప్రజల నడుమ ఆశ్చర్య అద్భుత గొప్ప కార్యములు చేయిచూ ఉండిరి, సూచక క్రియలు చేస్తూ ఉండిరి. ప్రజల మధ్యలో ఒక భయం మొదలైంది. నౌ ఇక్కడ మన ఫస్ట్ రీడింగ్ ప్రకారము స్టెఫాను అపోస్తలుడు కాదు, యేసుక్రీస్తు శిష్యుడు కాదు. కానీ ఈ 11 మంది అపోస్తలులు యేసుక్రీస్తు చేత ఎంపికబడినటువంటి శిష్యులే, వారు అపోస్తలులే. కానీ అపోస్తలులు కానివాడు, యేసుక్రీస్తు ఎంపిక చేయబడకుండా ఉన్నటువంటి వాడు ఇక్కడ అపోస్తలులు చేసిన అదే ఆశ్చర్య కార్యాలు చేస్తూ ఉన్నారు. అపోస్తలులు చేసే అదే సూచక్రియలు చేస్తూ ఉన్నారు. ప్రజలు ఆశ్చర్యచకితులైపోతూ ఉన్నారు. దానికి కారణం ఏంటంటే ప్రియబిళ్ళారా, ఏ పరిశుద్ధాత్మ ఇచ్చే పెంతెకోస్తు పండుగ నాడు అపోస్తలుని పైగేదిలో అగ్ని జ్వాలలతో శక్తితో బలముతో అభిషేకించారో, అదే ఆత్మ అపోస్తలుల హస్తాభిషేక ప్రార్థన ద్వారా స్టెఫానుతో పాటు 7 డీకన్స్ కూడా ఇవ్వబడ్డాయి. ఇదే దానికి రహస్యం ప్రియబిళ్ళారా. మనం తీసుకుంటామా? యాక్ట్స్ ఆఫ్ ది అపోస్టిల్స్ అపోస్తల చర్యలో 6వ అధ్యాయంలో మనము 6వ వచనం, యాక్ట్స్ ఆఫ్ ది అపోస్టిల్స్ 6:6 మనం చదివితే, యేసుక్రీస్తు శిష్యులు హస్తాభిషేక ప్రార్థన 7 డీకన్లపై చేస్తూ ఉన్నప్పుడు ఏం జరిగిందో చూద్దాం. సంఘస్థులు వారిని అపోస్తలులు ఎదుట నిలబెట్టగా అపోస్తలులు ప్రార్థన చేసి వారిపై చేతులుంచిరి. ప్రైజ్ ది లార్డ్. ప్రైజ్ ది లార్డ్. హల్లెలూయా. 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 ప్రియులారా, హస్తాభిషేక ప్రార్థన ద్వారా అపోస్తలులు పొందినటువంటి పరిశుద్ధాత్మ అభిషేకము స్టెఫానుతో పాటు 7 డీకన్ల పైన కూడా దేవుడు అనుగ్రహించారు. అందువలన అపోస్తలులు చేసినటువంటి ఆశ్చర్య కార్యాలు సూచన క్రియలు ఇక్కడ స్టీఫెన్ కూడా చేస్తూ ఉన్నాడు. ప్రియ సహోదరి, ప్రియ సహోదరులారా, ఇక్కడ ఈ రీడింగ్లో బిడ్డలారా 2 మాటలు నాకు చాలా నచ్చాయి. 2 ముఖ్యమైన సెంటెన్సెస్ ఉన్నాయి. ఆ మొదటి సెంటెన్స్ ఏదంటే సేమ్ యాక్ట్స్ ఆఫ్ ది అపోస్టిల్స్ 6వ అధ్యాయంలో 10వ వచనం ఒకసారి విందామా? యాక్ట్స్ ఆఫ్ ది అపోస్టిల్స్ చాప్టర్ 6:10. మాటలాడుట యందు అతడు కనపరిచిన జ్ఞానమును, స్టెఫాను ఘనపరచిన జ్ఞానమును, అతన్ని ప్రేరేపించిన ఆత్మను వారు ఎదిరింపలేకపోయిరి. వావ్, ఎంత గొప్ప కార్యం చూడు. వీరు ధర్మశాస్త్ర బోధకులే, వీరు మత నేతలే, వీరు పరిసయ్యులే, మోష ధర్మశాస్త్ర గ్రంథం అంతా కూడా
వారు చదివి మానవ సంబంధమైన గొప్ప జ్ఞానము తెలివి కలిగేవారే ఈ ప్రార్థనా మందిరములో స్టీఫన్ని విచారణ చేయటానికి, అతని మీద నేరారోపణ చేయటానికి, అతని మీద తప్పు పట్టుకోవటానికి, అతన్ని శిక్షించటానికి ఇక్కడ పట్టుబడి కూర్చున్నారు. వారందరూ ఒకవైపు ఉండగా మరోవైపు స్టీఫాన్ ఒక్కడే ఉన్నాడు. ఓన్లీ వన్ మ్యాన్ అనాయింటెడ్ బై ద హోలీ స్పిరిట్. ప్రియ సహోదరులారా, అయితే మాట్లాడుట యందు ఆయన కనపరచిన జ్ఞానం, ప్రియులరా, ఇది మానవ బుద్ధి కాదు, ఇది మానవ ఆలోచన కాదు, ఇది మానవ తలంపులే కాదు. ఎందుకంటే దేవుని పరిశుద్ధాత్మ యేసుక్రీస్తుపై అభిషేకించబడినప్పుడు యేసుక్రీస్తు శక్తితో బలముతో జ్ఞానం కలవాడై, వివేకము కలవాడై, శక్తి కలవాడై ఎలా దేవుడు తన కుమారుణ్ణి నింపాడు, అభిషేకించాడు అని యెషయా ప్రవక్త తెలియజేస్తూ ఉన్నాడు. యేసుక్రీస్తు జన్మించక పూర్వం దాదాపు 700 సంవత్సరాల క్రితము రాయబడినటువంటి యెషయా ప్రవక్త గ్రంథములో తీసుకుంటామా? యెషయా ప్రవక్త గ్రంథం తీసుకుంటామా? అక్కడ పిల్లరా ఎంత చక్కగా 11వ అధ్యాయం తీసుకుంటామా? 2వ వచనము, పరిశుద్ధాత్మ అభిషేకం ఒక వ్యక్తిపై దిగి వస్తే, ఆత్మ ఒక వ్యక్తితో ఉంటే, ఆత్మ ఒక వ్యక్తిని ఎంపిక చేసుకుంటే ఎలాంటి దేవుని కార్యాలు ఆ వ్యక్తిలో సాక్షాత్కారం అవుతాయి అని యెషయా తెలియజేస్తూ ఉన్నాడు. విందామా? యెషయా చాప్టర్ 11 verse 2. దేవుని ఆత్మ అతనిపై నిలుచును. అది విజ్ఞానమును వివేకమును ఒసగు ఆత్మ, దూరదృష్టిని బలమును ప్రసాదించు ఆత్మ, దైవ జ్ఞానమును, చూడండి, దైవ జ్ఞానమును, దైవ భీతిని దయచేయు ఆత్మ. చూడండి, ఇలాంటి పరిశుద్ధాత్మ వరాలు దేవుడు స్టీఫానికి అభిషేకించినప్పుడు మానవ బుద్ధికి అతీతమైన జ్ఞానం, మానవ చతువులకి అతీతమైన జ్ఞానం, మానవ తెలివితేటలకి అతీతమైన జ్ఞానం కలిగిన వాడుగా స్టీఫాను ఈ సభలో నిలబడి ఆయన మాట్లాడుతుండగా, ఆయన జ్ఞానం ముందు, ఆయన మాట్లాడే తీరు ముందు, ఆయన ఈ ధర్మశాస్త్ర మతనేతల మాటలను ఘంటించే తీరును వారు ఎదిరింపలేకపోయిన వాక్యం పలుకుతూ ఉంటుందండి. అందుకే they were wondering. అలా అపోస్తల చర్యలు బిడ్డలారా, ఆదిమ క్రైస్తవ సంఘములో అనేక పర్యాయాలు అపోస్తలు చేసిన కార్యముల గురించి, వారి మాటల తీరుని బట్టి, వారి కనపరిచిన ధైర్యముని బట్టి వండర్ అయ్యే అనేక సంఘటనలు బైబిల్లో ఉన్నాయి. ఇంకొక సంఘటన చూపిస్తాను నేను. అపోస్తల చర్యలు 4వ అధ్యాయం తీసుకుంటామా? అక్కడ 13వ అధ్యాయంలో ఇంకొకళ్ళు వండర్ అవుతున్నారు. అక్కడ పీపుల్ ఆర్ వండరింగ్ ఇన్ ద సినగాగ్, ఇన్ ద ప్రార్థనా మందిరములో. యాక్ట్స్ చాప్టర్ 4 verse 13 చదువుతామా? చదువు రాని ఈ సాధారణ మనుషులైన పేతురు యోహానులు అంత ధైర్యంగా సమాధానమిచ్చుటచే ఆ సభా సభ్యులు ఆశ్చర్యపడిరి. వారిద్దరూ నిజముగా యేసు యొక్క సహచరులై ఉండిరని అప్పుడు వారు గ్రహించిరి. ప్రైజ్ ద లార్డ్, హల్లెలూయా, హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. ప్రియ సహోదరి, ఒక విషయం గమనించండి. అపోస్తలులు పరిశుద్ధ అభిషేకం చెంత గొప్ప కార్యాలు చేస్తూ ఉండగా, వారు దేవునికి సాక్షిగా సువార్త పరిచయం చేస్తూ ఉండగా శత్రువులు కూడా వండరవుతూ ఉన్నారు. శత్రువులు కూడా ఆశ్చర్యపోతూ ఉన్నారు. వాళ్ళ మాటలు సరిపోట్లా, వాళ్ళ క్రియలు సరిపోట్లా. ఎందుకంటే ఒక మనిషికి మించిన జ్ఞానం, మానవ తలంపులకి మించిన తెలివితేటలు పరిశుద్ధాత్మ వారికి అభిషేకించడం వలన
వీళ్ళు ఒంటరైపోతూ ఉన్నారు. ఏ జవాబు చెప్పాలో కూడా తెలియదు. అందుకే వీళ్ళరా యేసుక్రీస్తు కూడా యేసుక్రీస్తుని అనేక పర్యాయములు పరిసయ్యులు ధర్మశాస్త్ర బోధకులు రకరకాల ప్రశ్నలు అడిగి యేసుక్రీస్తులో ఏదన్నా ఒక తప్పు పట్టుకోవాలని వారు చాలాసార్లు ట్రై చేశారు. పాపాత్మల స్త్రీని ఈడ్చుకుంటూ వచ్చినప్పుడు మోషే ధర్మశాస్త్రమందు ఇలా రాయబడి ఉన్నది, ఈమె రాళ్లతో కొట్టి చంపాలని రాయబడి ఉన్నది, నువ్వేమంటున్నావు? చూడు, ఈయన మోషే ధర్మశాస్త్ర గ్రంథం పాటిస్తాడా లేదా? పాటించకపోతే అదొక తప్పే. పాటించాలి అని అంటున్నాడా, పాటించవద్దు అని అంటున్నాడా అని తెలుసుకోవటానికి వారు సూటిగా అడిగినటువంటి ప్రశ్న. అనేమన్నాడు? మీలో పాపము లేనివాడు మొదట రాయే వచ్చును అన్నాడు. వారి ఊహకి అందలేదు. ఈ జ్ఞానం ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది? అక్కడ పట్టుకోలేకపోయారు. యేసుక్రీస్తుని యెరూషలేములో సిలువ వేసి చంపే ముందు వారు అడిగినటువంటి లాస్ట్ ట్రిక్కీ క్వశ్చన్ తెలుసా? ఒక నాణ్యం అతని ముందుకు తీసుకొచ్చి, సీసర్కి పన్ను చెల్లించటము కరెక్టా కాదా? చూడు, ఎందుకంటే సీసరే చక్రవర్తికి పన్ను చెల్లించకపోతే అది ఒక దేశద్రోహమే, అది చాలు సిలువేయటానికి. అయితే ఈయన ఏమంటాడు అని డైరెక్టర్ ప్రశ్న అడుగుతూ ఉన్నారు. చక్రవర్తికి సీసర్కి పన్ను చెల్లించటము న్యాయ సంబంధమా కాదా? మేము చెల్లించాలా వద్దా? అంటే ఎక్కడ పట్టుకోవాలని బాగా ట్రై చేశారు. యేసుక్రీస్తు పరిశుద్ధాత్మతో జ్ఞానముతో అభిషేకముతో నింపబడిన వాడు కాబట్టి ఆయన ఏమడిగాడు? ఒక నాణ్యం నాకు చూపించు అన్నాడు. వారు ఒక నాణ్యం మనకి చూపించారు. ఆయన అడిగారు, ఈ నాణ్యం మీద ఎవరి ముద్ర ఉంది, ఎవరి బొమ్మ ఉంది, ఎవరి పిక్చర్ ఉంది? సీసర్ది అన్నారు. అప్పుడు ఏమన్నాడు? సీసర్ది సీసర్కు, దేవునిది దేవునికి ఇవ్వండి అన్నాడు. ఎక్కడ పట్టుకోలేకపోయారు. ఇలాంటి అనేక పర్యాయాల ఎగ్జాంపుల్స్ వీళ్ళ బైబిల్లో ఉన్నాయి. యేసుక్రీస్తులో తప్పు పట్టడానికి ట్రై చేశారు కానీ ఎక్కడ దొరకలేదు. అనేక ప్రశ్నలు అడిగారు. మానవ బుద్ధికి అతీతమైనటువంటి, మనుషులు ఆశ్చర్యపోతున్నటువంటి అనేక ఆన్సర్లు యేసుక్రీస్తు ఇచ్చి మాట్లాడుతుండగా ఇతనికి ఈ జ్ఞానం ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది? ఈయన వడ్రంగి కుమారుడు కాదా? ఈమె మరియ తల్లి కుమారుడు కాదా? ఈమె సోదరులు అందరూ మన మధ్యలో లేరా అని మనుషులు ఆశ్చర్యపోతున్నారు, వండర్ అవుతున్నారు. అరే, ఇవి అన్నీ ఈయనకి ఎక్కడి నుంచి వచ్చాయి? సో యేసుక్రీస్తులో కనబడినటువంటి దేవుని ఆత్మ, ఏ ఆత్మతో అయితే యేసుక్రీస్తుని యోర్దాను నదిలో తండ్రి దేవుడు పరిశుద్ధాత్మతో శక్తితో అభిషేకించాడో అదే ఆత్మ పిల్లరా పెంతెకొస్తు పండుగ రోజు అపోస్తలులకి ప్రభు ప్రసాదించాడు. ఆ ఆత్మనే హస్తాభిషేక ప్రార్థన ద్వారా 7 డీకన్లకి దేవుడు ఇచ్చాడు. ఆ 7 డీకన్లో ఒకడే ఈనాడు మన హీరో స్టేఫాను. ప్రియ సహోదరి, ప్రియ సహోదరులారా, అందువలన ఈ దేవుని ఆత్మ ఎవరిలో పనిచేస్తూ ఉన్నా, ఈ ఆత్మాభిషేకం ఎవరికి దేవుడు అనుగ్రహించిన ప్రియలారా, జ్ఞానము, బుద్ధి, తెలివి, వివేకం, ధైర్యము, మాటలు, ఇవి అన్నీ కూడా ఆ అభిషేకముతో పాటు దేవుడు ఒక వ్యక్తికి ఇస్తాడు. ఆ ఆత్మ ఉంటే చదువురాని సాధారణ మనుషులైన పేతురు, యోహాన్లు ఎలా మాట్లాడారో, చేపలు పట్టేవాడు ఎలా ధైర్యంగా సభాసకు నిలబడ్డాడో, చదువుకున్నటువంటి అంత గొప్ప గొప్ప జ్ఞానం కలిగినటువంటి పరిసర ధర్మశాస్త్ర బోధకులు, మతనేతలు ఎదుర్కోలేనంత జ్ఞానముతో స్టేఫాను ఎలా సంఘం నిలబడ్డారో, అలాగే పిల్లరా ఆత్మాభిషేకం ఉన్న ఒక్కొక్క వ్యక్తిని కూడా దేవుడు నిలబెడతాడు, దేవుడు అభిషేకిస్తాడు. అది లోక సంబంధమైన జ్ఞానం కాదు, అది లోక సంబంధమైన చదువు కాదు, అది పాఠ పుస్తకాల నుంచి నేర్చుకుని బై హార్ట్ వచ్చేది కాదు, అది పరీక్ష రాసి నేర్చుకునేది కాదు. ప్రియ సహోదరి, సహోదరా, అది దేవుని ఆత్మ ఇచ్చినటువంటి అభిషేకం.
అవసరోచితమైనటువంటి మాటలు. ఎందుకంటే యేసుక్రీస్తు చెప్పారు కదా, నా నామ నిమిత్తం మిమ్మల్ని పట్టి ఈడ్చుకొండు ప్రార్థన మందిరములోనికి దేవాలయములోనికి మిమ్మల్ని తీసుకుని వెళ్ళినప్పుడు ఏం మాట్లాడాలో ఎలా మాట్లాడాలో అని మీరు కంగారపడవద్దు, బాధపడవద్దు. అవసరోచితమైన సమయంలో ఏది మాట్లాడాలో అనేది నా తండ్రి ఆత్మ మీకు నేర్పించును యేసుక్రీస్తు చెప్పాడు. అంటే అక్కడ వెళ్ళి ఏం మాట్లాడాలి అని ముందే రాసుకొని ప్రిపేర్ అయిపోయే అవసరము లేదు. అవసరోచితమైనటువంటి సమయంలో సరైనటువంటి సమయంలో సరైనటువంటి మాటలు ఏది మాట్లాడాలో ఎలా మాట్లాడాలో నా తండ్రి ఆత్మయే మీ ద్వారా మాట్లాడును అని యేసుక్రీస్తు ముందుగా తెలియజేశారండి. అపోస్తులకు ఆల్రెడీ తెలియజేశాడండి. అదే కార్యమే స్టెఫాన్ని పట్టి లాగి ప్రార్థన మందిరములో నిలబెట్టినప్పుడు ప్లరా మీరు వండర్ అవుతారండి. టుమారోస్ రీడింగ్ ఆన్వర్డ్స్ చూడు అనగా అపోస్తలుల 7వ అధ్యాయం మొదటి నుంచి చివరి వరకు స్టెఫాను ఈ సభాసములో నిలబడి చెప్పిన ఒకే ఒక ప్రసంగమే, వేరే ఏదీ లేదు. యాక్చువల్ చెప్పాలంటే బిళ్ళరా, ఆదికాండం మొదలుకొని దర్శనగ్రంథం వరకు బైబిల్లో ఉన్న 73 గ్రంథాల సారాంశము ఈ యాక్ట్స్ ఆఫ్ ది అపోస్టల్స్ చాప్టర్ 7 అని ఒకే ఒక చాప్టర్లో ఉంది. మై గాడ్, యాక్చువల్లీ అది చదివితే వండర్ అవుతానండి. 1వ అధ్యాయం 1వ వచనం నుండి 53 వచనం వరకు, విచ్ మీన్స్ యాక్ట్స్ ఆఫ్ ది అపోస్టల్స్ చాప్టర్ 7 వర్సెస్ 1 to 53 చదివితే కేవలం స్టెఫాను పరిశుద్ధాత్మచే అభిషేకించబడిన దైవ జ్ఞానముతో నింపబడినటువంటి ఒక మనిషిగా అంత పెద్ద 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 వాళ్ళ ముందు నిలబడి ఆయన చెప్పిన ఒకే ఒక ప్రసంగమే 1 చాప్టర్ యాక్ట్స్ ఆఫ్ ది అపోస్టల్స్ చాప్టర్ 7. అంత జ్ఞానం, అంత తెలివి, అంత వివేకం, అంత విజ్ఞానపూరితమైన మాటలు, అంత ధైర్యం, అంత ధైర్యం. ప్రియ సహోదరి, ప్రియ సహోదరులారా, ఒక్కసారి ఆత్మ రుచి, ఒక్కసారి పరిశుద్ధాత్మ సాన్నిధ్యం, ఒక్కసారి ఆ అభిషేకం ఏంటో అని రుచి చూస్తే, ఆ టేస్ట్ మీరు చూస్తే ఆత్మను మీరు ఎప్పుడు వదిలిపెట్టి ఉండలేరు. ఆ ఆత్మ లేకుండా మీరు ఉండలేరు. ఆ ఆత్మకు విరుద్ధంగా మీరు పాపం కూడా చేయలేరు. ఎందుకంటే ఇందాకనే మనం చదువుకున్నాం యెషయా 11:2లో ఈ పరిశుద్ధాత్మలో ఉన్నటువంటి ప్రత్యేకతలు. ఇదే ఆత్మనే యేసుక్రీస్తులో పనిచేసింది. ఇదే ఆత్మనే అపోస్తలులు నడిపించింది. ఇదే ఆత్మనే ఇప్పుడు స్టెఫాన్లో పనిచేస్తూ ఉంటుంది. ప్రైజ్ ది లార్డ్, ప్రైజ్ ది లార్డ్, హల్లెలూయా, 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 హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. ప్రియులారా, నా దగ్గర ఈ ఒక్క బైబిల్ ఉంది. ఇది ఇంగ్లీష్ అంతే. మీ దగ్గర కూడా ఇదే బైబిల్ ఉంది. అది తెలుగులో కావచ్చు, ఇంగ్లీషులో కావచ్చు, వేరే రకరకాల భాషల్లో కావచ్చు. కానీ ఈ ఒకే బైబిల్, ఈ ఒకే రీడింగ్ ఒక సాధారణ మనిషి చదివితే ఆ మనిషికి ఎలా అర్థమవుతుందో, దాని గురించి ఎలా ఒక మనిషి బోధించగలుగుతాడో, ఇదే బైబిల్ని, ఇదే మాటలను, ఇదే వాక్యాన్ని పరిశుద్ధ అభిషేకములో ఉన్న ఒక వ్యక్తి చదివితే ఆ మనిషి ఎలా అర్థం చేసుకుంటాడో, ఆ మనిషి ఎలా బోధించగలుగుతాడో, చెప్పగలుగుతాడో, పిల్లరా, నక్కకి నాగలోగానికి ఉన్నంత తేడా ఉందండి. భూమి ఆకాశానికి ఉన్న తేడా ఉందండి ప్రియ సహోదరి, ప్రియ సహోదరులారా. అందుకే దేవుని ఆత్మాభిషేకం ఒక వ్యక్తిలో ఉంటే, ఒక బోధకునిలో ఉండే, ఒక సేవకునిలో ఉండే, ఒక సాధారణ వ్యక్తిలో ఉండే చాలు. నీవు నా ఎక్స్పీరియన్స్ ఏంటంటే పిల్లరా, ఒకే బైబిల్ పాసేజ్ అది ఒక్కొక్కసారి టైం తీసుకుని మెల్లమెల్లగా చదువుతూ ఉండగా నూతన కొత్త రెవల్యూషన్స్ దేవుడు తెలియజేస్తూ ఉంటాడు. అరే ఇదే బైబిల్ కదా నేను అంతకు ముందు చదివాను. ఎవ్రీ టైమ్ యూ రీడ్ సేమ్ పాసేజ్, సేమ్ మ్యాటర్, సేమ్ బుక్, సేమ్ చాప్టర్, కొత్త కొత్త రెవల్యూషన్స్ ఇస్తూ ఉన్నాయి. ఇదే దేవుని వాక్కులో, దేవుని ఆత్మలో ఉన్నటువంటి వ్యక్తులకు ఉన్న ప్రత్యేకత. అది బైబిల్ అనేది ఆత్మాభిషేకములో ఉంటే
ఆ బైబిల్ ఒక ఖని. నీవు ఎంత తవ్వినా కొత్త కొత్త రెవల్యూషన్స్, కొత్త జ్ఞానం, కొత్త వివేకపూరితమైనటువంటి మాటలు దేవుని ఆత్మ తెలియచేస్తూనే ఉంటాడు. అందుకే బైబిల్ ఈస్ ఎవర్ ఫ్రెష్, బైబిల్ ఈస్ ఎవర్ న్యూ. ప్రియ సహోదరి, ప్రియ సహోదర, ఒక చిన్న విషయం చెప్పిన వెళ్ళారా, ప్రపంచంలో ఎన్ని కోట్ల గ్రంథాలు ఉన్నాయి, ఎన్ని కోట్ల లేఖలు ఉన్నాయి. మీరు ఏదన్నా ఒక బుక్, ఏదన్నా ఒక గ్రంథం పిల్లరా ఒక్కసారి చదివిందనుకోండి, అది మళ్ళీ చదవాలని ఎవరికి అనిపించదు. ఏ ఒక న్యూస్ పేపర్ తీసుకో, ఒక మ్యాగజైన్ తీసుకో, ఒక ఆర్టికల్ తీసుకో, ఒక గ్రంథం తీసుకో, ఒక్కసారి చదివిందంటే ఆ బుక్ చూడగానే, ఆ కవర్ పేజ్ చూడగానే, ఫోటో చూడగానే, ఆ న్యూస్ పేపర్ ఫ్రంట్ లైన్ చూడగానే, అరే ఇది నేను చదివాను, ఇది నాకు తెలుసు అని మనం పక్కన పెట్టేస్తాం. అది రెండవసారి మూడవసారి చదవమండి. కానీ ఈ ఒకే ఒక గ్రంథం బైబిల్, ప్రియ సహోదరి, ప్రియ సహోదరురా, దీనికి ప్రత్యేకత ఏంటంటే, నీకు చదువు వచ్చే మొదటి రోజు నుంచి, నీకు జ్ఞానం తెలివితేటలు కలిగిన మొదటి రోజు నుంచి, నీ చనిపోయే వరకు, మరణం వరకు, 30 సంవత్సరాల, 40 సంవత్సరాల, 60 సంవత్సరాల, 70 సంవత్సరాల ఇదే బుక్ చదువుతూ ఎప్పుడు బోరు కొట్టని ఒక గ్రంథం బైబిలే. నాకు అన్ని వచ్చు, ఇంకా చదువు అవసరం లేదు అని ఎప్పుడు అనిపించదు బైబిల్ గ్రంథం విషయంలో. ఎందుకంటే నీవు జీవితకాలం అంతా చదివినా కూడా నువ్వు ఎప్పుడు కూడా బైబిల్ అంతం నువ్వు చూడలేవు, బైబిల్ లోతు నువ్వు చూడలేవు. ఈ ఒక్క ప్రాణం సరిపోదు, ఈ ఒక్క ఆయువు సరిపోదు. ఎందుకంటే దేవుని ఆత్మ ప్రేరణ వలన రాయబడినటువంటి గ్రంథం కాబట్టి. ఆ దేవుని ఆత్మ అభిషేకం నీలో ఉంటే బైబిల్ ఆల్వేస్ ఫ్రెష్, అది ఎప్పుడు తాజాగా ఉంటుంది దేవుని వాక్కు, అది ఎప్పుడు ఫ్రెష్ అండ్ న్యూ ఉంటుంది దేవుని యొక్క వాక్కు. అది ఎన్నిసార్లు చదివినా బోరు కొట్టకుండా ఇంకా తెలుసుకోవాలి, ఇంకా చదవాలనేటువంటి ఒక దాహం, ఒక ఆకలి దప్పిక, ఒక జిజ్ఞాస ఒక మనిషి కలుగుతూ ఉంటుంది. ఒకే దేవుని ఆత్మ ప్రభావం వలన ఈ బైబిల్ రాయబడ్డది కాబట్టి ఆ బైబిల్ చదువుతూ ఉండగా ఏ ఆత్మ అయితే ప్రభావితం చేసి బైబిల్ని రాయిపించారో, గ్రంథకర్తలకి ప్రేరణ కలిగించాడో, అదే ఆత్మ నువ్వు చదువుతూ ఉండగా నీలో కూడా కార్యం చేస్తూ అదే ప్రభావం, అదే అభిషేకములోకి, అదే జ్ఞానములోకి నిన్ను నడిపిస్తుంది. కాబట్టి బైబిల్ ఈస్ నెవర్ ఓల్డ్. అది పాత గ్రంథం కాదు, అది బోరు కొట్టే గ్రంథం కాదు. తవ్వుతూ ఉండగా ఇంకా తవ్వాలి అనిపిస్తుంది, తెలుసుకుంటూ ఉండగా ఇంకా తెలవాలనిపిస్తుంది, బోధిస్తూ ఉండగా ఇంకా బోధించాలనిపిస్తుంది. ఇదే ఒకే ఒక దేవుని పరిశుద్ధాత్మకున్న ప్రత్యేకత, ఇదే ఈ గ్రంథం వెనక ఉన్న ప్రత్యేకత, ఇదే అపోస్తలుల ప్రత్యేకత, ఇదే స్టెఫాను కనిపించే ప్రత్యేకత, ఇదే ప్రతి ఒక్క అభిషక్తులు కనిపించే ప్రత్యేకత, ఇదే ప్రతి ఒక్క సేవకులు కనిపించే ప్రత్యేకత. ప్రియ సహోదరి, ప్రియ సహోదర, అందుకే 10 మంది ఒకే వాక్యం బోధించిన ఆ 10 వాక్యములో 10 బోధనలు 10 రకాల అంశాలు ఉంటాయి. ఆ దేవుని జ్ఞానం, ఆ దేవుని తెలివితేటలు, ఆ దేవుని ప్రణాళికలు బిళ్ళరా మనిషి అర్థం చేసుకోవటానికి ఈ ఆయువు సరిపోదు. ప్రైజ్ ద లార్డ్, ప్రైజ్ ద లార్డ్, హల్లెలూయా, 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 హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. ప్రియ సహోదర సహోదరి, ఇంకొక అంశం కూడా చెప్పి ముగ్గు చేస్తున్నాం. ఎందుకంటే వారం రోజుల్లో ఎక్కువసేపు వాక్యం చెప్తే మేము ఎలా వినాలి స్వామి అని అంటారు కొంతమంది. ఎందుకంటే ఆఫీస్కి పోయి వాళ్ళు ఉంటారు, కారులో సగం వింటారు, ఆఫీసులో కొద్దిగా వింటారు, తిరిగి వస్తున్న కొద్దిగా వింటారు, ఇంకా బ్యాలెన్స్ కొన్ని ఉంటే ఇంట్లో వచ్చి కూడా వింటారు. పెద్ద ఆఫీస్ పని ఏమి లేని వాళ్ళకైతే ఉదయం పట్టుకొని చక్కగా 2 గంటల సేపు దేవుని వాక్యాన్ని వినవచ్చు. ప్రైజ్ ద లార్డ్, ప్రైజ్ ద లార్డ్, హల్లెలూయా, 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 హల్లెలూయా. బిడ్డలారా,
నాకు ఈ యొక్క రీడింగ్లో నచ్చిన రెండవ మాట ఎక్కడ ఉందంటే లాస్ట్ సెంటెన్స్. అదేంటంటే వర్స్ 15 అపోస్తలుల చర్యలో, యాక్చువల్లీ అపోస్టల్స్ 6వ అధ్యాయంలో లాస్ట్ మాట 15వ వచనం చదువుతామా? అక్కడ ఆ న్యాయ సభలో కూర్చున్న వారందరూ స్టెఫాను వైపు తేరి చూడగా అతని ముఖము దేవదూత ముఖము వలె ఒక దేవదూత ముఖము వలె వారికి కనిపించెను. పరిశుద్ధాత్మచే నింపబడిన స్టెఫాను అపోస్తలుల హస్తాభిషేక ప్రార్థన ద్వారా అభిషేకంలోకి నడిపించబడిన స్టెఫాను ఆ సభలో నిలబడి మాట్లాడుతుండగా వారందరూ అతని వైపు వండరై చూస్తూ ఉన్నారు. అతని వైపే తెర చూస్తూ ఉన్నారు. అప్పుడు ఆయన ముఖం ఒక దేవదూత ముఖంలాగా ప్రకాశించుచూ ఉండనంట. పిల్లరా, బైబిల్లో అనేక మంది ముఖాలు ప్రకాశించే సంఘటనలు ఉన్నాయి. ఇది ఒకటి కాదు. దేవుని ఆత్మాభిషేకము దిగి వచ్చినప్పుడు, దేవుని సన్నిధిలో సమయం గడిపినప్పుడు, దేవుని ప్రసన్నత ఆ వ్యక్తిపై దిగి వచ్చినప్పుడు పిల్లరా ముఖం ప్రకాశించును, బట్టలు ప్రకాశించినది, స్థలం ప్రకాశించినది, దేవుని వెలుగుతో నింపబడ్డది అని అనేక సంఘటనలు బైబిల్లో ఉన్నాయి. ఎందుకంటే ఎవరు చేరరాని అత్యున్నతమైన వెలుగులో నివసించువాడేమన దేవుడు అని హెబ్రేయులకు రాసిన పత్రిక తెలియజేస్తా ఉంది. వావ్! ఎవరు చేరరాని అత్యున్నతమైన వెలుగులో నివసించువాడు మన దేవుడు. పిల్లరా, అలాంటి ఒక దేవుని సన్నిధికి సాధారణ మనిషి అయిన మోషే సీనాయి కొండెక్కాడు. మీకు తెలుసు, ఆయన 40 రాత్రి 40 పగలు ఏ అన్నపానీయులు ముట్టకుండా ఉపవాసం ఉండి మోషే సీనాయి కొండలో గడిపాడండి. దేవుని కృప వలన నేను 2 సార్లు హోలీ ల్యాండ్కి వెళ్తే, మొదటిసారి వెళ్ళినప్పుడు ఏ కొండపైనైతే సీనాయి కొండపైతే మోషే ఎక్కాడో, దేవునితో 40 రాత్రి 40 పగలు గడిపాడో, 10 ఆజ్ఞలు తీసుకుని కిందకి దిగి వచ్చాడో, ఆ కొండ ఎక్కటానికి దేవుడు నాకు అవకాశం ఇచ్చాడండి. చాలా సాహసించి కష్టపడి శ్రమించి కొండెక్కాను నేను. దాదాపు సాయంకాలము 7 గంటలకి మా హోటల్ నుంచి బయలుదేరితే కొండ ఎక్కి అక్కడ గంట సేపు ప్రేయర్ చేసుకుంటూ మళ్ళీ దిగి హోటల్ రూమ్కి వచ్చినప్పుడు ఉదయం 8 గంటల టైం అయింది. ఆల్మోస్ట్ 13 గంటల టైం పట్టింది. ఆ కొండ ఎక్కి అక్కడ గంట సేపే అక్కడ ప్రే చేశాం. అంత శ్రమపడి ఎక్కాం. సగం దూరం ఒంట మీద ఎక్కాను, సగం దూరం మేమే ఒంటలాగా 4 కాళ్ళు ఎక్కాం. ఎందుకంటే అది ఇంత స్టీప్ హైట్ ఉన్నటువంటి కొండ. పిల్లరా, అక్కడ మోషే దేవుని సన్నిధిలో 40 రాత్రి 40 పగలు గడిపి పిల్లరా తర్వాత ఆయన దిగి వచ్చినప్పుడు ఆయన ముఖం ప్రకాశించినట్టు వాక్యం పలుకుతూ ఉంది. అలాగే మోషేకి దేవదర్శనం కలిగినప్పుడు కొండ దిగి వచ్చినప్పుడు మోషే ముఖం ప్రకాశిస్తున్నట్లు మోషే కూడా తెలవదు. మోషేను చూసిన వాళ్ళు వండరవుతూ ఉన్నారు, భయపడుతూ ఉన్నారు. ఎందుకంటే ఆయన ముఖం ప్రకాశించను ఒక సూర్యునిలాగా. మనం వాక్యం చదువుతామా? నిర్గమకాండం తీసుకోండి, 34వ అధ్యాయం తీసుకుంటామా? అక్కడ 35వ వచనం. బుక్ ఆఫ్ ఎక్సడస్ చాప్టర్ 34 వర్స్ 35 మనం ఒకసారి విందామా? దేవుని దర్శించి కొండ దిగి వచ్చిన మోషే ముఖం ఎలా ప్రకాశించినదో ఆయన ముఖం చూడటానికే భయపడ్డారు మనుషులు. విందామా? ఇజ్రాయేలీలు మోషే ముఖము ప్రకాశించుచుండుటను గమనించెడివారు. అతడు మరలా ప్రభువు సన్నిధికి వెళ్ళు వరకు ముఖమును ముసుగుతో కప్పుకొనిడివాడు. మై గాడ్, ఒక్క నిమిషం ఆలోచించుకోండి. ఆయన అప్పుడప్పుడు దేవుని సన్నిధికి వెళ్ళి దేవుని దర్శించి ఆయన మళ్ళీ తిరిగి వచ్చేవాడు, మళ్ళీ వెళ్ళేవాడు. అయితే దేవుని దర్శించి తిరిగి వచ్చినప్పుడల్లా ఆయన ముఖం ఒక సూర్యుని వలె ప్రకాశించేది. ఆయన ముఖం చూడలేక మోషే తన ముఖం మీద ఒక ముసుక్కులు కప్పుకున్నవాడంట.
తాబోరు కొండపై యేసు దివ్య రూపధారణ సమయంలో వాక్యం పలుకుతుంది, ఆయన ముఖం సూర్యుని వలె ప్రకాశించెను. ఆయన బట్టలు, ఆయన దుస్తులు ఈ ప్రపంచంలో ఏ చాకలి కూడా చలువలానంత తెల్లగా ఆయన వాక్యం పలుకుతూ ఉంటుంది. మై గాడ్, అనేక సంఘటన బైబిల్లో ఉన్నాయండి. దేవుని సన్నిధి ఒక బిడ్డ మీద ఉంటే, ఆ అభిషేకం ఒక వ్యక్తి మీద ఉంటే ప్రియులారా, ఆ ముఖం ప్రకాశిస్తూనే ఉంటుంది, ఒక వెలుగు అనిపిస్తూ ఉంటుంది, ఒక ప్రత్యేకత ఉంటుంది. ఎందుకంటే ఆ అభిషేకం వలన ఈ ప్రత్యేకత వస్తూ ఉంటుంది, అభిషేకం వలన ఆ వెలుగు అనిపిస్తూ ఉంటుంది, ఆ పరిశుద్ధాత్మ సాన్నిధ్యం వలన ఆ వ్యక్తిలో ప్రత్యేకత ఉంది. ప్రియ సహోదరి, ప్రియ సహోదరులారా, నేను ఒక చిన్న ఉదాహరణ చెప్తాను. ఇది నా గొప్పతనంగా గర్వంగా చెప్పట్లేదండి. నేను ఒక 6 నెలల క్రితము ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి ఫంక్షన్ కోసం నేను కేరళ వెళ్ళాను. అక్కడ ఆ ఫంక్షన్ అయిపోయిన తర్వాత ఇంటికి వచ్చి నెక్స్ట్ డే నేను ఎయిర్పోర్ట్కి వెళ్తున్నాను. దారిలో నేను మఫ్టీలో ఉన్నాను, అంగీలో లేను, సాధారణ ఒక ప్యాంట్ షర్ట్ వేసుకున్నాను. కారులో ఉన్నాను. దారిలో మా పెద్దన్న కొడుకు ఉన్నాడు. ఆయనకి బిజినెస్ ఉంది. ఆ బిజినెస్ పరమైన ఏదో ఒక పని కోసం దారిలో కార్ ఆపాడు. ఒక అతన్ని కలవటానికి వెళ్ళాడు ఒక షాప్ దగ్గరికి. నన్ను కూడా రమ్మన్నాడు. నేను కూడా ఆయనతో పాటు దిగి వెళ్ళాను. నేను ఎవరితో ఒక్క మాట అనలా, కేవలం కారు దిగాను, ఆయనతో పాటు వెళ్ళాను. ఆయన అక్కడ కొంతమంది అక్కడ కూర్చున్నారు, వాళ్ళతో ఈయన మాట్లాడుతున్నారు. నేను అక్కడ నిలబడి అంతా చూస్తూ ఉన్నాను. ఆయన ఒక 5 minutes మాట్లాడిన తర్వాత నేను ఆయన ఇద్దరం తిరిగి వచ్చి కారు ఎక్కాను. అక్కడ కూర్చున్న వాళ్ళు కొంతమంది నన్ను చూస్తూ ఉన్నారు, నన్ను గమనిస్తూ ఉన్నారని నేను గమనించాను. కానీ నాతో ఏం అడగలేదు, ఏం మాట్లాడలేదు. నేను అక్కడ ఉన్నాను, మళ్ళీ కారు ఎక్కాను. కారు ఎక్కడానికి వచ్చినప్పుడు ఆ అబ్బాయి నవ్వుకుంటూ వస్తున్నాడు. ఆయన నవ్వుకుంటూ వస్తున్నాడు. కారు ఎక్కిన తర్వాత కూడా నవ్వు ఆపట్లా. నేను అడిగాను, ఏంద్రా ఏంటి ఇలా నవ్వుతున్నావు, అక్కడి నుంచి నవ్వుకుంటూ వస్తున్నావు, కారులో ఉంటున్నావు, ఇంకా నవ్వుతున్నావు, ఏంటి సంగతి అడిగాను. అప్పుడు కాసేపు సైలెంట్గా ఉండి వాళ్ళు నన్ను ఒక మాట అడిగారు అన్నాడు. ఏంద్రా వాళ్ళు ఏం అడిగారు అన్నాడు. నీతో ఉన్న ఆయన ఎవడు అని అడిగారంట వాళ్ళు. ఆయనలో ఒక ప్రత్యేకత ఉంది, ఆయన సాధారణ మనిషి కాదు, చాలా అందగాడు, మంచిగా ఉన్నాడు అని చెప్పారంట. నువ్వేమన్నావు అని అడిగాను నేను చెప్పాను, అవునవును కరెక్టే, ఆయన సాధారణ మనిషి కాదు, ఆయన ఒక ఫాదరే, కరిస్మాటిక్ ఫాదరే అని చెప్పాను. నేను చెప్పాను కదా అందుకే ఆయన ముఖం అలా ఉంది అని అన్నాడు. పిల్లరా, నా పేరేంటో, నేను ఎలాంటి వాడినో, ఎక్కడి నుంచి వచ్చానో, ఏం చేస్తున్నానో ఏది వాళ్ళకి తెలియదు. ఎందుకంటే నేను వాళ్ళతో ఒక్క మాట అనలా, వాళ్ళు నన్ను కూడా అడగలేదు. ఈ అబ్బాయి కూడా నన్ను గురించి ఏం చెప్పలా. కానీ అక్కడ కూర్చున్న కొంతమంది గమనించి చెప్పిన ఒక మాట. ఇలా దేవునికి స్తోత్రం. నేనేమంటానంటే, నన్ను అనేక మంది అడిగారండి, ప్రత్యక్షంగా పరోక్షంగా కూడా, బెన్నీ ఫాదర్ ఏ బ్యూటీ పార్లర్కి వెళ్తారు? ఇది అబద్ధం కాదు, ట్రూ. బెన్నీ ఫాదర్ ఏ బ్యూటీ పార్లర్కి వెళ్తాడు? ఆయన ఎంత కింద తెల్లగా ఉన్నాడు, ఆయన జుట్టు చూడు, ఆయన మీసం చూడు, ఆయన గడ్డం చూడు, ఆయన డ్రెస్ చూడు. ఇలా అనేక మంది ఏదోదో అంటున్నారు. ఇలా ఈ రోజు వరకు ఒక్కరోజు కూడా ఒక్కసారి బ్యూటీ పార్లర్ నేను వెళ్ళలేదు, బ్యూటీ పార్లర్ అడుగే పెట్టలేదు. నా గడ్డం నేనే కత్తిరించుకుంటున్నా, నా జుట్టు నేనే కత్తిరించుకుంటున్నా. నేను ఏ ఒక్క బార్బర్ షాప్ కూడా పోవట్లేదు, తెలుసా? I never gone to barber shop this many years. అంటే అందుకు ముందు పోయేవాడిని. ఎప్పుడు చూసినా గడ్డం ఒకేలాగా ఉన్నది, అది పెరగట్లేదేంటి? ఎప్పుడు చూసినా జుట్టు ఒకే రీతిగా ఉన్నది, అది పెరగట్లేదేంటి అని అడుగుతూ ఉంటారు. నేనే కట్ చేస్తున్నా. గడ్డం చేసేది నేను, జుట్టు చేసేది నేను, తయారయ్యేది నేను. ప్రియ సహోదరి, ప్రియ సహోదరా, నేను ఏమిటన్నానంటే, ఇది మనుషులు రాసుకుంటూ పూసుకుంటూ సంపాదించేది కాదు ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా. ఇది రాసుకుంటూ పూసుకుంటూ వచ్చేది కాదు. దేవుని ఆత్మాభిషేకం, దేవుని సాన్నిహిత్యం,
ఆయన ప్రెసెన్స్ ఏ వ్యక్తిలో ఉన్నా ఆ వ్యక్తి ముఖములో, ఆ వ్యక్తి బిహేవియర్లో, ఆ వ్యక్తి క్యారెక్టర్లో, లైఫ్లో ఆ ప్రత్యేకత కనిపిస్తూ ఉంది ప్రియ సహోదరి, ప్రియ సహోదరు. ఎందుకంటే దేవుని ఆత్మ వ్యక్తిని అభిషేకించినప్పుడు సైకాలజికల్ ఒక మాట ఉంటుంది, ఫేస్ ఇస్ ఎ మిర్రర్ ఆఫ్ యువర్ హార్ట్ అని అంటారు. ముఖం లేదా ఒక వ్యక్తి హృదయములో ఉన్న భావాలను బట్టి ఆనందముగా కానీ విచారముగా కానీ కనిపించును అని సైకాలజికల్ ఒక మాట ఉంటుంది. బైబిల్ కూడా అలా తెలియజేస్తూ ఉంటుంది. దేవుని ఆత్మాభిషేకం వలన నీవు నూతన సృష్టి అయినప్పుడు, నిన్ను దేవుడు నూతనీకరించినప్పుడు, నీటి వలన పరిశుద్ధాత్మ వలన నూతన సృష్టిగా నీవు మారినప్పుడు బిడ్డలారా నిన్ను పూర్తిగా దేవుని ఆత్మ మార్చేస్తాడు. దేవుని ఆత్మ సాన్నిధ్యం మోసుకున్న వ్యక్తిగా, బిడ్డగా నిన్ను మారుస్తాడు. నేను నా సంగతి, నా డబ్బా కొడుతున్నానని, నేను గొప్పగా చెప్పుకున్నానని, గర్వం తొబ్బిపోతున్నానని ఏది అనుకోవద్దు. ఎలాంటి ఉద్దేశం నాకు లేదండి ప్రియులారా. కేవలం దేవుని మహిమ కోసం మాత్రం చెప్తున్నా, పరిశుద్ధాత్మకి స్తుతి కలగాలని మాత్రం చెప్తున్నా. అనేక మంది సేవకులు కూడా, సేవకురాలు కూడా, సాధారణ ప్రజలు కూడా ప్రియపడ్డారా దేవుని ఆత్మలో ఉంటే, అభిషేకములో ఉంటే నీలో ఒక ప్రత్యేకత మనుషులు కనుపెట్టుకుంటారు. నిన్ను చూడగానే నీలో దేవుని ప్రసన్నత కనుపెట్టుకుంటారు. అది నీలో ఉంటే. స్టేఫాను బిడ్డలారా మనందరికీ ఒక మంచి సుమాత్రక. ఒకటి ఆ జ్ఞానములో, దేవుని ఆత్మ సాన్నిధ్యములో. రెండవది ఆయనలో దేవుడు కనపరచినటువంటి ఆ ధైర్యం, కాన్ఫిడెన్స్, ఆ మాటలు. బిడ్డలారా ఇది స్టేఫాన్లో మాత్రం కాదు, దేవుని ఆత్మ అభిషేకించినటువంటి ఈ కృప ఎవరిలో ఉన్నా, ఆ ప్రెసెన్స్ ఎవరు మోసుకున్నా, దేవుని సన్నిధి ఎవరి వెంట వచ్చినా ఆ ఇంట్లో, అది మీ ఇంట్లో ఉంటే నీ ఇంట్లో ఆ ప్రత్యేకతలు కనిపిస్తాయి. అది నీలో ఉంటే నీలో కనిపిస్తాయి. దేవునికి స్తుతి, ఘనత, మహిమ, ఆరాధన నిరంతరం ఆయన పరిచర్య ద్వారా కలుగునుగాక. ఒక్క నిమిషం ప్రార్థిద్దాం. మమ్మ సదా కరుణించి కాచే కాబట్టి నీ పరిశుద్ధ నామమునకు స్తోత్రం. ప్రభువా, మానవులందరిపై నేను నా ఆత్మను కురుంబరించొద్దనే మాట ఇచ్చి, చిన్న బిడ్డలు మొదలుకొని ముసలి వయసులో వాళ్ళందరికీ కూడా నీ ఆత్మను నీవు సరాసరి అనుభవిస్తున్నందుకు, అనుగ్రహిస్తున్నందుకు నీకు స్తోత్రం చెల్లిస్తూ ఉన్నా. ఈ వాక్యము ఆలకించే బిడ్డలకి ఆత్మ కోసం ఒక దాహము, ఆకలి దప్పిక కలుగునట్లు చేయమని ప్రార్థిస్తున్నామయ్యా. నీ ఆత్మాభిషేకములో, నీ సన్నిధిలో ప్రతి ఇంటిని, ప్రతి బిడ్డను నడిపించమని ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాం. ఈ మా ప్రార్థనలు మా నాథుని యేసు పరిశుద్ధ నామములో అడిగి వేడుకొనుచున్నాం తండ్రి. ఆమేన్, 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 ఆమేన్. మనము అర్పణ వేళలో ప్రవేశిస్తున్నాం ప్రియబిడ్డలారా. ఈ అర్పణ వేళలో నీ విన్నపాలు, ప్రార్థనలు, కోరికలు, ఇంటెన్షన్స్ అన్నిటినీ కూడా ప్రభు సన్నిధిలో కానుకగా సమర్పించి మన భక్తితో ఈ పరిశుద్ధ బలిని కొనసాగించుకుందాం. జీవన
సహోదరి సహోదరులారా, నేనును మీరును అర్పించి బలి సర్వశక్తి గల పెదైన సర్వేశ్వరునికి అంగీకారమనుటలా ప్రార్థించుదాము. ప్రభు తన నామస్తుతి మహిమ కొరకును మన ప్రయోజనము కొరకును తన పవిత్ర శ్రీ సభ కొరకును మీ కరముల ద్వారా ఈ బలి స్వీకరించుగాక. చేతులు జోడించి బిడ్డలారా ఒక్క నిమిషం కళ్ళ మూసుకుందాం. ఈ అర్పణ వేళలో ఈనాడు పరిశుద్ధ బలి పూజ పెట్టించి మా ప్రార్థనా సాయం కోరిన ప్రతి కుటుంబాన్ని బిడ్డలను జ్ఞాపకం ఉంచుకుందాం. బర్త్డే జరుపుకున్న సిస్టర్ని, పరీక్ష కోసం తయారవుతున్న బిడ్డలు, అనారోగ్యవశతో ఉన్నవారు, చనిపోయిన ఆత్మల కోసం మన ఇంటెన్షన్స్, రకరకాల ఇంటెన్సరీ ప్రార్థనలు అన్నీ కూడా ఈ అప్పద్రాక్షరసములో ప్రభువుకు సమర్పిస్తాం. ఆన్లైన్లో ఈ మాసంలో వేల మంది మీరు పాల్గొంటారు. మీ ఒక్కొక్కరి ఇంటెన్షన్స్, మీరు ఏ ఇంట్లో ఉన్నారో, ఏ గదిలో ఉన్నారో, ఏ వాహనములో ఉన్నారో, ఏ ఆఫీసులో, ఏ స్థలములో ఉన్నా దేవుని ఆత్మ మీ ప్రార్థనలన్నీ కూడా ఒక అనుభవంగా, యథార్థంగా, వాస్తవంగా మారినట్లుగా విశ్వాసముతో మీ ఇంటెన్షన్స్ అన్నిటిని సమర్పించండి. ఏలూరు మేత్రాసన తండ్రి గారిని, గురువులను సమర్పించుకుందాం. దేవివాకు ధ్యాన బడక మందిరం ఏలూరు సమర్పించుకుందాం. మందిర నిర్మాణ కార్యాలను, స్థలాన్ని సమర్పించుకుందాం. ప్రణాళిక సమర్పించుకుందాం. ఫోన్ చేసి మా ప్రార్థన సంగడికి వేడుకున్న ప్రతి ఒక్క బిడ్డ కన్నీట్లో, వేదనలో, బాధలో, ఇబ్బందులు, అప్పులు, పిశాచి బంధకాలలో, సకలమైన పాపాసక్తిలో ఉన్న వారికి ఈ పరిశుద్ధ బలిభుజ ద్వారా దేవుడు విడుదల ఇవ్వాలని మనం మనసారా ఆశపడతాం, కోరుకుందాం. ఈ నెల 19, 20, 21 శుక్రవారం, శనివారం, ఆదివారం ఏలూరు దివ్యవాక ధ్యాన బడక మందిరంలో జరగబోయే మహిళల, స్త్రీల ధ్యాన బడకాన్ని సమర్పిద్దాం. ఎవరెవరైతే రిజిస్టర్ చేసుకున్నారో, రాబోతూ ఉన్నారో బోధకులని ఆ 3 రోజులు దేవుని కార్యం ప్రతి ఇంట్లో, ప్రతి కుటుంబంలో, ప్రతి మహిళ జీవితంలో జరిగి తీరాలని ఈ బలి పూజలో ప్రార్థిద్దాం. రాబోతున్న వారందరూ కూడా సురక్షితంగా, క్షేమంగా ఇక్కడ చేరుకోవాలని, విజయవంతంగా అడకములు పాల్గొవాలని ఈ బలిలో ప్రార్థిద్దాం. వారి కుటుంబాలను, బిడ్డలను, భర్తని, తల్లిదండ్రులను చూసుకున్న ఏర్పాటు దేవుడే అరేంజ్ చేయాలని, ఆటంకము లేకుండా వారు రావాలని, ఎటువంటి సమస్యలు లేకుండా వారి వడకములో ఉండాలని ఇప్పుడే వారి కోసం ప్రార్థిద్దాం. ఈ మా ప్రార్థనలన్నిటినీ మా నాథుని యేసుక్రీస్తు పరిశుద్ధ నామములో అడిగి వేడుకొనుచున్నాం తండ్రి, ఆమేన్. ఏలిన వారు మీతో ఉండునుగాక, మీ ఆత్మతో ఉండునుగాక. మీ మనస్సులను, మీ ప్రార్థనలను ఉన్నతమునకు త్రిప్పండి. ప్రభు వైపు త్రిప్పి ఉన్నాము. మన దేవుడైన ఏలిన వారికి కృతజ్ఞత తెలుపుదము. వారికి కృతజ్ఞత తెలుపుట యుక్తము, న్యాయము. ప్రభువైన దేవా, మేము ఎల్లప్పుడూ మీ కృతజ్ఞత చెల్లించుటయు, మా పాస్క యేసుక్రీస్తు బలి అయిన ఈ కారణమున నేను ఎక్కువగా స్తుతించి మహిమపరచుటయు యుక్తము, న్యాయము, ధర్మము, రక్షణదాయకము. ఏలైన క్రీస్తు తనను తాను సదా మా కొరకు అర్పించుకొనుచూ ఉన్నాడు. మీ సమక్షమున మా మధ్యవర్తిగా వ్యవహరించుచు నిరంతరం మమ్ము కాపాడుచు మా కొరకు విజ్ఞాపనలు చేయుచూ ఉన్నాడు. ఒకసారి బలి అయిన ఆయన మరలా మరణింపడు. గొర్రెపిల్లైన క్రీస్తు వధింపబడినను సదా జీవించుననే ఉన్నాడు. కావున ప్రతి దేశము, ప్రతి ప్రజ పాస్కానందముతో ఉత్పొంగుచు నీ స్తుతులను పాడుచూ ఉన్నది. పరలోక శక్తులను, దూతల దళములను మీ మహిమ నిరంతరము కీర్తించుట ఎట్లనగా, దళాధిపతి అయిన సర్వేశ్వరుడు పవిత్రుడు, 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 పరలోకమును భూలోకమును మీ మహిమతో నిండినవి. మహోన్నతమున హోసాన్న. ప్రభువు నామమును ఏం చేసిన వారు ధన్యులు. మహోన్నతమున హోసాన్న. బిడ్డలారా, సాధ్యమైతే మోకరించి ఈ నడపూజ సమయంలో పరిశుద్ధాత్మ ప్రభావం, ఏ ఆత్మతో అయితే స్టెఫాను అపోస్తలుని దేవుడు అభిషేకించాడు, ఆ ఆత్మ మీరెక్కడ ఉన్నా కంటికి అదృశ్యుడైన దేవుని సన్నిధి మీపై, మీ ఇంటిపై, మీ బిడ్డలపై రావాలని, దేవుని కార్యము జరిగి తీరాలని
విశ్వాసముతో భక్తితో ప్రార్థించండి. పావన పిత, మీ నిజముగా పరిశుద్ధులు, మీ సృష్టి అంతము శుద్ధించుట యుక్తము. ఏలైనా మీ దివ్య కుమారుడును మా ప్రభువుని యేసుక్రీస్తు ద్వారా పరిశుద్ధాత్మ ప్రభావం వలన సమస్తమునకు జీవం పోసి పవిత్రపరచుచూ ఉన్నావు. ప్రపంచమాది అంతము సూర్యోదయం నుండి సూర్యాస్తమయం వరకు మీ నామమునకు నిర్మలమైన ఒక పరిశుద్ధ బలిని అర్పించుటకై ప్రజలందరూ నిరంతరము నిన్ను పిలుచుచూ ఉన్నారు. కావున ఏలినవారా, ఈ కానుకలను మీ సముఖమునకు తెచ్చియున్నాము. మీ పరిశుద్ధాత్మ ద్వారా వీనిని పవిత్రపరచ ప్రతిమాలుకొనుచున్నాము. ఈ విధమున ఇవి మా నాదుడును మీ కుమారుడునైన యేసుక్రీస్తు శరీర రక్తములు అగునుగాక. వారి ఆజ్ఞ ప్రకారమే ఈ కృతజ్ఞతార్చలను నెరవేర్చుచున్నాము. వారు పాటుబడుటకు ఇష్టపూర్తిగా తమ్ము అప్పగించుకునినప్పుడు అప్పము నందుకొని మీకు కృతజ్ఞత వందనములు చెప్పి స్తుతించి త్రంచి శిష్యులకిచ్చుచు ఎట్లనే మీరందరూ దీనిని తీసుకొని భుజింపుడు. ఏలయనా ఇది మీ కొరకు అప్పగింపబడనున్న నా శరీరము. ఓనా ఏలినవారా, మీకే ఆరాధనా. విధముగానే భోజనానంతరము పాత్రము నందుకొని మరలా మీకు కృతజ్ఞతా వందనములు చెప్పి స్తుతించి శిష్యులకిచ్చుచు ఇట్లనే మీరందరూ దీనిని తీసుకొని దీని నుండి పానము చేయుడు. ఏలయనా ఇది నూతన నిత్య నిబంధన యొక్కనా రక్తపు పాత్రము. ఇది మీ కొరకును అనేకుల కొరకును పాప పరిహారమునకై సిలువలో ధారవోయబడును. దీనిని నా జ్ఞాపకార్థము చేయుడు. ఓనా ఏలినవారా, మీకే
ఆరాధనా. ఇది మన విశ్వాస రహస్యము. ప్రభువా, మీ మరణమును ప్రకటించదము, మీ ఉత్థానమును చాటెదము, మీరు మరలా వచ్చే వరకు వేచియుందము. కనుక తండ్రి, యేసుక్రీస్తుల పాటల మరణమును ఉత్థానమును స్మరించుచు జీవదమొసగి అప్పమును రక్షణ పాత్రముగా సమర్పించుచున్నాం. మీ సముఖమున మోకరిల్లి ఈ నూతన వారం మొట్టమొదటి రోజున ఈ బలి అర్పించటానికి మమ్మందరిని పాత్రలు చేసినందుకు మీకు వందనములు చెల్లిస్తూ ఉన్నాం. యేసుక్రీస్తు శరీరక్తములో పాలివారగా మమ్ము పరిశుద్ధాత్మ ద్వారా అభిషేకించి దైవ జ్ఞానముతో, వివేకముతో, బుద్ధితో, ధైర్యముతో అభిషేకించమని ప్రతిమాల కొనుచున్నాం. ఏలిన వారా ప్రపంచమంతంతటా వ్యాపించిన ఈ శ్రీ సభను జ్ఞాపకముంచుకునుము. మా ఫ్రాన్సిస్ జగద్గురువును, పొలిమర జయరావు, ఏలూరు పీఠాధిపతిని, తదితర పీఠాధిపతులను, గురువులను, మఠకన్యలను, నీ సేవకులు సేవకులందరినీ ఆత్మ నిగ్రహించు సకల వరాలతో, ఫలములతో వారి అభిషేకించమని ప్రార్థిస్తున్నాం. ఉత్థాన మగధమును ఆ నమ్మికతో చనిపోయిన మా సహోదరి సహోదరులను మీ కనికరమందు చనిపోయిన వారందరినీ జ్ఞాపకం ఉంచుకుని ఉద్దర స్థలములో ఆత్మలు విడిపించి నీ నిత్య వెలుగులో, నీ నిత్య రాజ్యములో వారిని వారసులుగా చేర్చమని ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాం. మా అందరిపై దయ చూపి దేవుని కన్య తల్లిగా మరియు మాతతోనూ, ఆమె భర్త అయిన జోజప్ప గారితోనూ, ఆది నుండి మీకు సేవ చేసిన పుణ్యాత్మలందరితోనూ మాకు నిత్య జీవములో భాగము దయచేయండి. మరి ముఖ్యంగా దేవా, ఈ పరిశుద్ధ బలి పూజ పెట్టించిన ప్రతి కుటుంబాన్ని జ్ఞాపకం ఉంచుకొని వారి ఉద్దేశ లక్ష్యాలను దీవించండి ప్రభువా. 19, 20, 21 3 రోజుల ధ్యాన వడకాన్ని రాబోతున్న మహిళలందరినీ, బోధకులను ఇప్పుడే మీ సోదరులో తీసుకుని విజయవంతంగా జరిగించమని ప్రార్థిస్తున్నాం. ఆన్లైన్లో మాసాలు పాల్గొంటున్న వారిని, దేవుని మందిర నిర్మాణం కోసం దాతలుగా ముందుకొచ్చిన వారిని, మా ప్రార్థన సాయం కోరిన ప్రతి ఒక్కరిని ఈ పరిశుద్ధ బలి యోగ్యతతో దీవించి ఆశీర్వదించండి. ఈ మా ప్రార్థనలు మా నాథుని యేసుక్రీస్తు పరిశుద్ధ నామములో అడిగి వేడుకొనుచున్నాం తండ్రి. ఆమేన్. 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 వారి ద్వారా వారితో వారి అందు సర్వశక్తిగల పితయైన సర్వేశ్వర పరిశుద్ధాత్మతో ఏకమయ్యుండు మీకు యుగ యుగములో గౌరవ మహిమలు కలుగును గక. గౌరవ మహిమలు కలుగునుగాక. ఆమేన్. 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 బిడ్డలారా, చేతులు పైకి లేపి పట్టుకుంటూ లేచి నిలబడి ప్రభు యేసుకు నేర్పించిన ప్రార్థన భక్తితో విశ్వాసముతో ఆత్మబలన ప్రేరేతులమై ప్రార్థిద్దాం. పరలోకమందున్న మా యొక్క తండ్రి, మీ నామం పూజింపబడునుగాక, మీ రాజ్యం వచ్చునుగాక, మీ చిత్తం పరలోకమందు నెరవేరినట్లు భూలోకమందును నెరవేరునుగాక. నానాటికి కావలసిన మా అన్నము మాకు నేటికి అనుగ్రహింపము. మా యొద్ద అప్పబడిన వారిని మేము మన్నించినట్లు మా అప్పుల మీరు మన్నింపము. మమ్ము శోధన యందు ప్రవేశింపనివ్వగా కీడుల నుండి మమ్ము రక్షింపము. ఏలిన వారా, అన్ని కీడల నుండి మమ్ము రక్షింపము. మా ఈ రోజులలో
పరిశుద్ధ దేవునికి అభిషేకానికి విరుద్ధమైన సకల పాపము, ఆసక్తులు, ఆటంకములు అన్నిటి నుండి వీరిని పూర్తిగా విడిపించండి. మీ మోక్షానందమును మా రక్షకుని యేసుక్రీస్తు రెండవ ఆగమను నిరీక్షించుచుందము. ఏలైనా నిరంతరము మీదే రాజ్యము, మీదే అధికారము, మీదే మహిమ. శాంతిని సమాధానము కొసగుచున్నానువని మీ అపోస్తులతో వచ్చించిన ప్రభుని యేసువా, మా పాపములను అయోగ్యతలను లెక్కింపక ఈ బిడ్డలందరి ఆత్మదాహమును కటాక్షించండి, వారి ప్రార్థనలు కటాక్షించండి. మీ చిత్త ప్రకారం వీరందరికీ, వీరి కుటుంబాలకు నిజమైన శాంతి, సమాధానమును, ఐక్యమును అనుగ్రహించండి. యుగ యుగములు జీవించుచు పరిపాలించు ప్రభువా. ఆమేన్. యేసుక్రీస్తు శాంతి సమాధానము ఎల్లప్పుడూ మీ అందరితో ఉండునుగాక, మీ ఆత్మతో ఉండునుగాక. ఒకరికొకరు ప్రభు యేసుక్రీస్తు శాంతి సమాధానము సంతోషముతో ఆనందముతో తెలియజేసుకుందాం. సర్వేశ్వరుని గొర్రెపిల్ల, లోకమిక పాపములను పరిహరించు ప్రభువా, మాకు దయచూపుము. సర్వేశ్వరుని గొర్రెపిల్ల, లోకమిక పాపములను పరిహరించు ప్రభువా, మాకు దయచూపుము. సర్వేశ్వరుని గొర్రెపిల్ల, లోకమిక పాపములను పరిహరించు ప్రభువా, మాకు శాంతిని దయచేయము. ఇదిగో సర్వేశ్వరుని దివ్య గొర్రెపిల్ల, ఇదిగో అపోస్తలులను స్టెఫానును ఆత్మతో అభిషేకించి సాక్షిగా నిలబెట్టిన క్రీస్తు ప్రభు. ఈ గొర్రెపిల్ల విందుకు పిలువబడిన వారు ధన్యులు. ప్రభువా, మీరు నా ఇంట ప్రవేశించుటకు నేను ప్రాతుని కాను, కానీ మీరు ఒక్క మాట పలికినను నా ఆత్మ స్వస్థత పొందుదును. యేసుక్రీస్తు రక్తములు మనకు నిత్య జీవములు భాగం ప్రసాదించునుగాక. ఆమేన్. మనిషికి దేవుని బహుమానం ఈ దివ్య బిందు. వేగమే రండి జనులారా ఈ బిందుకు, ప్రభు ప్రేమ పొందుకు. ఈ విందుకు ప్రభు ప్రేమ పొందుకు. మనిషికి దేవుని బహుమానం ఈ దివ్య బిందు. వేగమే రండి జనులారా ఈ విందుకు, ప్రభు ప్రేమ పొందుకు. ఈ విందుకు ప్రియ సహోదర, ప్రియ సహోదరి, ఒక ముఖ్యమైన ప్రకటన. ఈ నెల 19, 20, 21 3 రోజుల్లో ఏలూరు దివ్యవాకు ధ్యాన వడక మందిరములో మహిళల కోసం, స్త్రీల కోసం మాత్రము ప్రత్యేకమైన 3 రోజుల ధ్యాన వడకము మేము అరేంజ్ చేస్తూ ఉన్నాం. దీని ఉద్దేశం ఏంటంటే పిల్లరా, ఒక ఇంట్లో మహిళలు పోషించే పాత్ర చాలా చాలా గొప్పది. పిల్లల పెంపక విధానములోనైనా, కుటుంబములో నడిపించే ప్రార్థనలోనైనా, ఇంటిని చక్కబెట్టుకున్న విధానములోనైనా, అత్తమ్మ మామయ్యలు అమ్మ నాన్నతో ఉన్నటువంటి సంబంధాలనైనా, కుటుంబ సభ్యుల్ని పరామర్శించే విషయాలలోనైనా, ఆర్థిక విషయమైన, సామాజిక విషయమైన, సంఘ విషయమైన అన్నిటిలో ఒక భార్యగా, ఒక అమ్మగా, ఒక అక్కగా, ఒక చెల్లిగా, ఒక కోడలుగా, ఉద్యోగిగా, పిల్లరా ఒక సువార్థికురాలుగా, ఒక పరిచర్య చేస్తున్న వాళ్ళుగా అనేక రకరకాల పాత్ర పోషిస్తున్నటువంటి ఒకే ఒక మనిషి స్త్రీయే. ఈ అన్ని విషయాలలో వందల సమస్యలు ఉన్నాయి. ఈ ధ్యాన వడక ఉద్దేశం ప్రత్యేకమైన 1-to-1 కౌన్సిలింగ్ ద్వారా ఇలాంటి సమస్యలు ఉన్న ప్రతి కుటుంబం విడిపించబడాలని,
ఎలా ఇంటిని చక్కపట్టుకుంటూ బిడ్డల్ని పరామర్శించి భార్యాభర్తల సంబంధాన్ని బలపరుచుకుంటూ కుటుంబాన్ని సాక్షిగా నిలబెట్టాలో, ఇంటిని కట్టుకోవాలో అని ఈ ధ్యానవడకం ద్వారా ప్రతి మహిళ, ప్రతి స్త్రీ నేర్చుకోవాలి, నేర్పించాలి అనే ఉద్దేశం. మహిళలు దేవునిలో బలపడితే, స్త్రీలు దేవుని వాక్యములో బలపడితే పిల్లరా ప్రతి ఇంట్లో కుటుంబ ప్రార్థనలు ఉంటాయి. ప్రతి ఇంట్లో దేవుని సాన్నిధ్యం ఉంటుంది. బిడ్డలు దేవుని మార్గములో చక్కగా క్రమశిక్షణలో పైకి వస్తారు. సంబంధాలు బాగుంటాయి. ఆలోచన కలిగి కుటుంబాన్ని నడిపించే ఇల్లాలుగా తయారవుతారు. అందువలన నాకు ఉద్యోగం ఉంది అని, నాకు లీవ్ దొరకటం లేదు అని, చాలా దూరంగా ఉంది అని మీరు ఏది అనుకోవద్దు. మీరు పొందబోయే దీవెనల గురించి ఆలోచించుకోండి. దేవుని ఆత్మ నీకు అనుగ్రహించబోయే స్వస్థత, విడుదల గురించి ఆలోచించుకోండి. మీ ఇంటిలో రాబోయే మార్పును గురించి ఆలోచించుకోండి. దేవుడు వడకం ద్వారా మిమ్మల్ని ధారాళముగా దీవించబోతూ ఉన్నారు. ఈ యొక్క సమాచారము మీ బంధువులకి, చుట్టాలకి పిల్లరా అనేక మందికి తెలియచేయండి. అనేక మందిని ఈ వడకకు నడిపించండి. పిల్లరా దేవుడు ఖచ్చితంగా నిన్ను, నీ కుటుంబాన్ని దీవించునుగాక. లిచ్చలు పెడదామా చివరి ప్రార్థన కోసం. గొప్ప దేవా, ఎవరో చెరరాని అత్యున్నత వెలుగులో నివసించువాడా, ఆత్మను మాపై కృంభరించువాడా, మీకే వందనములు. ఈ పరిశుద్ధ బలిభోజులో స్టేఫాను గురించినటువంటి వాక్కు అలగించి ఆ ఆత్మదాహం కలిగిన బిడ్డల కోసం ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాం. ఈ బలిభోజ యోగ్యత ద్వారా అర్హత కలిగిన వారందరినీ ఆత్మను పొందుదురుగాక, వారి ఆత్మదాహం తీర్చబడునుగాక. మరణం వరకు నీ ఆత్మజ్ఞానములో సాక్షిగా వారు నిలబడుదురుగాక. ఈ పరిశుద్ధ బలిభోజ ద్వారా మేము ఏమేమి ఇంటెన్షన్స్ కోసం ప్రార్థించామో అన్ని కార్యాలు నీ నామములో జరుగునుగాక. ఈ మా ప్రార్థనలు మా నాథుని యేసుక్రీస్తు పరిశుద్ధ నామములో అడిగి వేడుకొనుచున్నాం తండ్రి, ఆమేన్. ఏలిన వారి మీతో ఉండునుగాక, మీ ఆత్మతో ఉండునుగాక. సర్వశక్తి గల సర్వేశ్వరుడు పితా, పుత్ర, పవిత్రాత్మ మిమ్మందరిని, మీ కుటుంబాలను సదా దీవించి ఆశీర్వదించి ఆత్మలో నడిపించునుగాక. ఆమేన్. సమాధానముతో వెళ్ళి క్రీస్తు ప్రేమలో, సేవలో జీవించుదము. సర్వేశ్వరునికి వందనములు. మరియు ఫ్రెండ్స్, నూతన ఒక వారం, ఏ గుడ్ వీక్ దేవుడు ప్రసాదించి ఉన్నాడు. ఎంజాయ్ ద డే అండ్ హ్యావ్ ఏ వండర్ఫుల్ వండర్ఫుల్ డే. మరువను మరువను యేసయ్యా, ఎన్ని ఆపదలెదురైనా. మరువను మరువను యేసయ్యా, ఎన్ని ఆపదలెదురైనా. నిన్ను మరువను మరువను యేసయ్యా, ఎన్ని ఆపదలెదురైనా. మరువను మరువను యేసయ్యా, ఎన్ని ఆపదలెదురైనా. నిన్ను మరువను మరువను యేసయ్యా, అపనిందల పాలైనా. మరువను మరువను యేసయ్యా, అపనిందల పాలైనా. నిన్ను మరువను మరువను యేసయ్యా, అపనిందల పాలైనా. మరువను మరువను యేసయ్యా, అపనిందల పాలైనా. తల్లి మరచి